Ви благодарам председателя на Собранието на Република Северна Македонија. Сега има збор представникот на УНИЦЕФ, госпогица Патриција Ди Джовани. Повелете. President of the Assembly, Mr. Talat Shafari, General Secretary, Mrs. Vetanka Ivanovska, Members of Parliament, and here I hope you allow me to single out Madam Sonia Mirakovska and Gordana Silyanovska-Davkova, the two MPs who had this idea back in May to organise today's session. Ministers, ambassadors, colleagues, and most importantly, children and young people here today. Every year on November 20, to mark the signing of the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNICEF and partners celebrate World Children's Day, an annual event, a day of action for children by children. In previous years in this country, we've partnered with the President, with the government, and even with the Football Federation. And this year is a special year because it's the year that North Macedonia celebrates 30 years since the country ratified the Convention on the Rights of the Child on the 2nd of December 1993. It coincides also with the year that UNICEF opened an office here, officially establishing cooperation after the country became an independent state. So I'm extremely happy that we use this moment to come together with Parliament and all political factors to stand together behind children and young people, to hear about the critical issues affecting their lives and to support them, so that they can be advocates for their own rights. In 30 years since ratifying the Convention on the Rights of the Child, the country has made significant progress. There is, however, still substantial unfinished business, as articulated in the recent observations on this country of the implementation on the Convention on the Rights of the Child by the Committee in Geneva. Given this progress, but also the work yet to be done, it is significant that today North Macedonia has chosen to use World Children's Day to look to the future, to see how we can ensure children and young people reach their within our communities. In 30 years, although rights and responsibilities have remained the same, we know that childhood has changed. It's no longer enough to be vaccinated or to get a physical checkup. Today, children need health. На децата им е потребно здравство и потребно им е образовната и работната политика да работат заедно, за да се одговори на потребите на адолесцентите. Не е доволно само децата да завршат со образование, туку им е потребно квалитетно образование и можност за развивање на идни вештини, вештини за соработка, за иновација, за идна работа и за државенство. Исто така не е повеќе доволно децата само да бидат чуени. Децата и младите луѓе треба да бидат дел од решението за да се постигне тој континуиран напредок. Тие со себе на сатветувањето за подобра иднина не само за себе и за своите соученици, туку и за оваа држава. Всушност, вистински знак на напредок е да се види како децата и младите луѓе презимаат водство, наоѓаат решенија и повикуваат на активности за прашања кои што ги засегаат. Некои од децата во оваа просторија денеска ќе бидат следните. Тие веќе гледаат прашања кои што се важни за нив, без оглед на тоа кога ќе гласаат. И заради тоа да им се простор бидат дел од решението, дел од демократската дебата на прашања кои што се важни за нив, е можеби е од најголемите знаци на напредок што ние можеме да го покажеме како држава. Работењето на правата на сите деца, кои да се, откаде и да доаѓаат, е важно за децата денес, а исто така е и најдобар начин за градење на помирен, напреден и просперитетен свет за сите. Собранието е едната од многуте институции кои што имаат многу важна улога како луѓе кои што имаат должност да се задоволат потребите кои што децата ги имаат. Парламентот треба да усвојува важни закони и правила и да ги одржува, да алоцира ресурси за програми и политики поврзани со правата на децата и да врши надзор и следење на работењето на владата во исполнувањето на своите обврски. Моментално во собранието имаме 4 нацрт закони кои што се важни, кои што ќе го добијат приоритетот кој што е неопходен за нив во иднина.
Но собранието исто така има и главна улога како главната представничка институција во државата за да осигури гласовите и интересите на децата дека се чуени и соодветно представени. Заради тоа денешната сесија, која што сега сватив дека е прва од својот вид, е приказ на тоа дека се преземаат одговорностите од страна на собранието како носители на должност на уште повисоко ниво. Сакам да кажам на крајот дека заклучоците за оваа сесија денеска всушност беа ставени од младите луѓе кои што ги гледате во оваа просторија денес и им честитам на навистина добро обмислените, силни и релевантни заклучоци. Ми става огромна надеж дека ова е почеток на едно повторно партнерство и на повторно искажување на заложбите на различните страни за унапредување на правата на децата. Благодарам. Благодарам многу госпогица Патриција Ди Джовани. Сакам уште еднаш да им се заблагодариме на председателот на Собрание на Република Северна Македонија, господин Талат Џафери, и на представникот на УНИЦЕФ, госпогица Патриција Ди Джовани, за нивното обраќање. Сега ја повикувам Анисија Угриновска да ја превземе улогата на председател на Собранието, да ја отвори седницата. Децата го превземаат Собранието. Повелете. Благодарам. Дами и господа пратеници, почитувани присутни, ја отварам седницата на Собранието, децата го преземаат Собранието. Децата пратеници Иларија Димулкова, Теодора Вилковска и Сара Гичевска ме известија дека се спречени да присуствуваат на седницата. За седницата известени и поканети се председателот на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија, подпредседателите на владата на Република Македонија, членовите на владата на Република Македонија, замениците министри во владата на Република Македонија, шефовите на странските дипломатски конзуларни мисии акредитирани во Република Македонија и други гости. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Прво, информација за состојбите во образованието, предложено од деца пратеници. Втора, информација за состојбата со менталното здравје кај младите и кај децата, исто така предложено од деца пратеници. И последна, информација за учество на децата и младите во креирање политики, предложено од деца пратеници. Предложениот дневен ред го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа пратеници толку колку што имаме зелени листови, да. И бројат, сега ти има бројки. 11, 13. На една страна и сега ти собери. И 27, 13, 27. Супер. Вкупно гласа 27 пратеници. 13 и 27. Да. Вкупно има 40 пратеници, од нив за предложениот глас за предложениот дневен ред гласа 40 пратеници. Против нема, а од гласањето се воздржани 0. Констатирам дека е усвоен дневниот ред. Пред да преминеме на расправа по точките од дневниот ред, ве известувам дека пратениците, односно децата, се пријавуваат за збор во рок од 1 минута по отварањето на претресот. Листата, односно списокот на пријавени за збор, се доставуваат до председателот на Собранието. Предлагачот може да се пријави за збори во текот на претресот и листата на пријавени за говор не може да се менува и дополнува во текот на претресот. Понатаму, детето пратеник, кој се пријавил за збор, а не е присутен во салата, кога е повикан да говори, го губи правото на збор за претресот за кој се јавил и не може повторно да се јави за истиот претрес. Детето пратеник во текот на претресот може да говори само еднаш во време трајање од 2 минути. Известителот на матичното работно тело и законодавната правна комисија 5 минути, а предлагачот може да говори повеќе пати, но не повеќе од 5 минути вкупно. Продолжуваме со првата точка, информација за состојбите во образованието предложено од деца пратеници. Информацијата и извештајот на Комисијата за образование, наука и спорт како матично работно тело ви се доставени. Отварам претрес и го повикувам предлагачот и децата пратеници кои сакаат да говорат по претресот, по информацијата да се пријават за збор. За збор се пријавени
5 говорници. Според листата на пријавени за збор има предлагачот на информацијата Рина Идрези, повелата. Почитувана председателка на собранието, почитувани гости. Образованието е една од основите на едно општество. Добар образовен систем е клуч за напредокот на една држава. Како што рекол Нелсон Мандела, образованието е најважното орудие кое што може да се искористи за да се промени светот. Денес сме тука за оваа работа, за промени. Како председателка на Комисијата за образование ви предлагам предлози за промена на стратегијата за образование за периодот 2020-2025. Целта е да обезбедиме поквалитетно образование за младите. Потребата за овие промени доаѓа од потребата после 6 години од влегувањето на сила на оваа стратегија, се уште образованието се соочува со проблеми. Ви предлагам некои предлози. Првиот елемент: не секој дете во нашата земја има пристап до образование. Нашето образование има слаби резултати во образованието. Половина од 15 годишњаците во Македонија имаат слаби резултати од PISA тестирањето во 2015 година. Што кажува ова? Тоа кажува дека нашите образование произведува недобро подготвени деца. Образовната програма е повеќе фокусирана на меморизирање, отколку да се фокусира на сваќање на материјалите. Нема дебата и креативност, туку само меморизирање. Исто така, наставните програми не се во склад со времето, со дигитализацијата. Немаме фокусирање во STEM, инженерство и математика. Овие се застарени програми и не можат да ги подготват децата за новите потреби на пазарот на трудот. И да не заборавиме интегрирањето на децата со попречености. Иако имаше одредени промени во законите, сепак образованието не соодветствува на потребите на овие деца. Потребни се посебни простори и во наставни активности за овие деца, и овие деца остануваат исклучени и не можат да ги развијат своите капацитети. Значи, законските промени не се доволни. Сите заслужуваат еднаков пристап до образование. Вториот елемент: условите за работа на нашите училишта се многу лоши. Нашите училишта се доста застарени. Значи, 1/3 од училиштата во Северна Македонија имаат потреба од реновирање. Значи, имаме потреба од конкретен план за реновирање на секој училиште во Македонија, почнувајќи од столчиња и клупи до паметните бордови. За да бидеме во чекор со современото образование, ние имаме потреба од кабинети како биологија, хемија, физика, науки, математика и така натаму. Значи, во ова време на дигитална глобализација потребни се дигитални средства и помагала во образованието, за жал кои што ги немаме. Сите деца во нашите училишта имаат потреба да имаат еднаков пристап до образованието, а не само дел од привилегирани деца. Нашиот образовен систем нема доволен капацитет, наставниците се главен проблем. Само наставници кои што се добро мотивирани може да создадат позитивен амбиент и да ги инспирираат децата да учат. Според извештајот на ОЕЦД, нашите наставници најмалку следат обуки од сите наставници во балконот. Тоа е разочувачки. Ние зборуваме за дигитализација, кога повеќе од 70% од наставниците кажале дека имаат потреба од обуки во овие области. Децата треба да стекнат познавања во образованието. Предизвиците се големи. Промената на стратегијата е само почеток. Сите заедно треба да работиме за да создадеме едно модерно образование, почнувајќи од инфраструктурата и до образовните програми и обуките на наставниците.
почитувани. Правото за образование е право на децата. Правата на децата се права на човекот. Обврска на пратениците е да ги исполнат потребите на децата и да направат нешто во таа насока, бидејќи тие се нидата на оваа земја и доколку сакаме да имаме една земја која што чекори напред, треба да инвестираме во подобра иднина, да инвестираме во децата и во нашата младина. Ви благодарам. Благодарам. Понатаму збориме известителот на матичното работно тело Марта Стојковска. Повелете. Почитуван председателя на собрание, почитувани пратеници, почитувани деца пратеници, почитувани ученици и почитувани останати присутни, ви благодарам што сте тука. Јас како информатор ќе ве запознам со сериозните предизвици во образованието во Македонија и со конкретни решенија што можеме да ги примениме. Како лоша страна би го земале тоа што уште треба да ги разгледаме овие точки како предизвици, но добрата страна е тоа што се стремиме кон промени. Прво, зошто оваа тема е толку важна и релевантна за децата и младите? Образованието е клучно средство за индивидуалното развивање и успех во иднина на децата. Во Македонија образованието е задолжително до 18-та година и затоа е неопходно да биде ефективна и пристапно за сите. Од првиот час во училиште до завршувањето на средно образование, еден ученик вложува околу 13.000 часот од неговиот живот. Тоа е голем дел од нашите животи и е важно да го разгледаме образованието како инвестиција. Сега да се фокусираме на главните предизвици кои беа предложени од мојот соговорник. Нееднаков пристап до квалитетно образование, образовниот систем не е пристапен до учениците со попреченост, право на формално образование во воспитно-поправните институции, несоодветни услови за работа, вклучително пристапност и инфраструктура, недоволна посветеност, компетентност и капацитет на наставниот кадар. Да ги конкретизираме овие предизвици со неколку примери. Инфраструктурата во средното училиште ГУЦ моментално се соочува со сериозни проблеми каде кровот во училиштето падна. Ова не е само проблем со инфраструктурата, туку и со безбедноста на учениците. Решението би било инвестирање во реновирање на училишната инфраструктура, обезбедување на безбедни услови и обнова на оштетените делови. Децата со препреченост, пример за ова би било дискриминацијата кон девојчето Ембла, која се бори за пристап до образование поради недостиг на асистенти и дефектолози. Решението е воведување на дополнителни ресурси и обука на наставниците за работа со ученици со попреченост. Педагозите кои не се приспособуваат. Во многу училишта стари педагози не се приспособуваат на потребите на учениците. Решението е во воведување на обука на наставниците за модерни методи и модерни методи на предавање, стимулирање на креативноста и слушање на гласот на учениците. Овие примери ја демонстрираат потребата на конкретни мерки и вложување на институциите за подобрување на образованието во Македонија. Но како можеме да го решиме ова? Инвестициите во образованието. Потребно е зголемување на финансиската поддршка за образованието. Ова вклучува инвестиции во инфраструктурата, обучување на наставниците и обезбедување на модерни учебни средства и зголемување на платите на професорите кои непрекинато протестираат со нивната немотивираност во вршење на нивната работа. Измена на образовниот систем, односно адаптирање на образовниот систем за поддршка на учениците со различни стилови на учење и потреби. Овозможување и критичко размислување и креативност во наставата. Постигнување на инклузивно образование, каде секој ученик, вклучувајќи ги оние со попреченост, има право на квалитетно образование. Обезбедување на поддршка и обука на наставниците со акцент на стимулирање на креативноста и ангажманот во учењето. Активно учество на учениците, подпомагање на учениците да бидат активни учесници во своето учење, создава посветено образование кој ги поддржува нивните индивидуални интереси и развивање на нивното критичко размислување.
Сите овие претходно споменати аспекти не можат да бидат реализирани без соработка помеѓу владините институции, образовната заедница, родителите и самите ученици. Важно е да се создаде партнерство кое ќе ја поддржува трансформацијата на образованието. Само со заеднички напори можеме да изградиме образовен систем што ќе биде релевантен, инклузивен и креативен. Образованието е клуч за развој и напредок. Ние како друштво мораме да инвестираме во образованието, да го изменуваме системот и да обезбедиме поддршка на наставниците и учениците. Само преку интензивни и целосни мерки можеме да гарантираме дека секој ученик има пристап до квалитетно образование. Кога ги осмислуваме овие реформи во образованието, да не заборавиме на целите и потребите на децата и младите, бидејќи тие се нашата иднина и заслужуваат подобро образование. Ви благодарам. Благодарам. Еден за збор, Инса Рајети, повелата. Почитувани пратеници, благодарен сум ви за можноста да ви се обратам во ова собрание во однос на важното прашање за образование, бидејќи образованието е камен телник за напредокот на едно општество. Се соочуваме со разни предизвици во нашето образование. Значи, потрагата по знања не е само процес кој што им помага на индивидуите да напредуваат. Јас си ги искажам моите размислувања во однос на реформите, во однос на наставните програми, обуката на наставниците и подобрувањето на инфраструктурата. Претhodниците се извинувам, важно е да се препознае образованието како една динамична појава која што е важна за нашето општество. Потекнување на креативно учење, бидејќи овие карактеристики се важни за нашата младина за напредување. Потребата за поголемо инвестирање не е само финансиска обврска, туку и морална обврска. За да имаме образована младина, одговорност е ваша да ги обезбедите тие фондови, за да тие бидат обезбедени, за да се поддржат образовните институции. Образованието треба да биде знак за напредокот на едно општество без разлика на исто така важно да биде образованието како битен фактор за напредокот на едно праведно и општество. И ги поттикнувам нашите колеги да се ангажираме за промовирање на образованието, да се работуваме за создавање на политики кои што се соодветни на целите на нашиот народ. Ви благодарам. Благодарам. Збор има дета пратеникот Ербеј Бејтулов. Повелата. Добар ден до сите. Проблемот со образовниот процес во воспитно поправниот дом е долгогодишен, поточно нема организиран образовен процес кој ќе се одвива редовно. Туку истиот во годината се реализираше провремено како проект, при што ние децата не добивавме свидетелства. Немањето на образовен процес не дискриминира нас децата, бидејќи правото на образование не е возможено и затоа бараме да не се обезбеди образовен процес во нашата установа. Бараме собранието да ни донеси законско решение што кој ќе не обезбеди редовно образоване процес во воспитно поправен дом. И ова зависи од Министерство за образование. Тоа е.
Благодарам. Следен за збор Марија Илиевска. Повелете. Добар ден на сите. Сметам дека во законите за средно и основно образование се земаат во предвид различните потреби на сите ученици, но не е нагласена поддршката на благосостојбата и менталното здравје на нас учениците. Односно, целиот фокус е на нашето физичко здравје, а помалку на нашето ментално здравје. Законот кажува дека се забранува било каква физичка, ментална и сексуална злоупотреба и казнување на учениците, како и лош третман врз нив. Затоа, доколку се носат нови закони за средно и основно образование, јас мислам дека треба да се обрне повеќе внимание и темата ментално здравје подобро да се разработи за да се утврди заштита на менталното здравје на нас учениците. Од тука направив мало истражување во моето училиште, каде што прашав неколку мои соученици како тоа тие го доживуваат училиштето. Најголем дел одговорија дека не се чувствуваат убаво поради тоа што голем дел од времето се под притисок од страна на професорите и родителите. Поради предголемиот притисок што го добиваме ние во училиштето, прво си го нарушуваме нашето ментално здравје, а подоцна и нашето физичко здравје. Му препорачувам на законодавецот кога ќе ги носи законите за средно и основно образование да ги земе предвид обемноста на обврските во училиштето, што ќе влијае врз намалување на притисокот што го имаме ние учениците, а и ќе придонесат повеќе социјализација меѓу нас. Ви благодарам. Благодарам. Овој дел сега е наменет доколку има пратеник или министер кој што би сакал да се јави за збор. Повелете. Добар ден на сите присутни. Јас сум Димитри Трајковски и би сакал да се надовржам на веќе изнесените ставови од моите денеска колеги и би сакал да изнесам дека во нашето образование во Република Македонија би требало да дојде до големи реформи, бидејќи, како што можете да забележите, е многу застарено со методите кои се користат веќе од давнешни времиња и новата дигитализација ни донесе стагнирање и за развојот на учениците, па така мислам дека највеќе би требало да се вложи во самиот тој образовен процес кој треба да ги едуцира професорите и оние кои работат во таа струка, како тоа знаење квалитетно и соодветно да ни го пренесат на нас, младите и учениците. Со самото тоа пренесување на тоа знаење, ние ќе стекнеме самодоверба во себе и ќе го стекнеме потребното знаење потоа да го пренесеме на новите генерации. Со ова излагање би сакал да дадам забелешка дека исто така менталното здравје на учениците во новите времења е доста важна работа, бидејќи ако е тоа нарушено, се нарушува и физичкото здравје, исто така ученикот не може да конкурира во образовниот систем. Треба да се обрне големо внимание во овој смер, бидејќи се почнува од тоа ментално здравје на ученикот. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам. Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор или? Да. Министре, извинете. Повелете. Почитувани пратеници, млади пратеници, драги пратеници кои што се присутни, почитувана Патриција, организатор на оваа активност, почитувани амбасадори, ваши екселенции, почитувани пратеници кои што се присутни на денешната седница. Радосен сум што сум денеска присутен на оваа важна седница, каде што се слуша
и од пратениците, но и од моја страна како министер, гласот на учениците, гласот на оние кои што најмногу од сите нас се дел од секојдневието на едукативно-образовниот процес. Уште еднаш ви се заблагодарувам за вашите сугестии, предлози, ви благодарам за вашите предлози. Верувајте ми дека секоја стратегија наредна која што ќе ја изградиме ќе биде поприменлива и ќе биде полесна за да се имплементира доколку ја подготвиме заедно, слушајќи го вашиот глас. Уште еднаш ви благодарам за се што го кажавте тука. Сакам да побарам поддршка и од страна на пратениците кои што се тука присутни, некои од законите кои што беа споменати тука, поминаа веќе во комисиите и наскоро ќе бидат на пленарна седница. Го кажавте вашиот глас, тој глас нека биде патоказ за секој од нас и така треба да соработуваме. Во искуството што го имам досега сум благодарен за соработката и треба да го слушаме гласот на учениците заради тоа што без тој глас не може ниту една стратегија да се реализира. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Доколку има уште некој да се јави за збор, повелете. Иако претходно споменатите проблеми имаат своја тежина и се тоа, би сакала да ставиме акцент на правото на формално образование во воспитно-поправните институции. Проблемот овдека е што младите во воспитно-поправните институции немаат пристап до формално образование, што ги става во ограничени можности за ресоциализација од кога ќе излезат од тие воспитно-поправни домови. Решение би требало да ги внесеме сите предмети кои ќе им овозможат на младите од овие институции да се ресоциализираат. Образованието е клучно за нивната успешна интеграција во заедницата. Благодарам. Благодарам. Дали има уште некој да се јави за збор? Поред, бидејќи исцрпена листата на пријавени, констатирам дека претресот по информацијата е завршен. Врз основа на извештајот на Комисијата за образование, наука и спорт како матично работно тело, како и од расправата на седницата на Собранието му ги предлагам следните заклучоци. Под 1. Ние децата пратеници сметаме дека е потребно зголемување на финансиската поддршка на образованието. Ова вклучува инвестиции во инфраструктура, обучување на наставници и обезбедување на модерни учебни средства. Понатаму, ние децата пратеници сметаме дека треба да постои адаптирање на образовниот систем за поддршка на различните стилови на учење согласно потребите на учениците, како и возможување на критичко размислување и креативност во наставата. Под 3. Ние децата пратеници сметаме дека е потребно да има инклузивно образование. При тоа сметаме дека секој ученик, вклучувајќи ги оние со посебни потреби, има право на квалитетно образование. Ние децата пратеници сметаме дека е потребно да се обезбеди поддршка и обука на наставниците со акцент на стимулирање на нивната креативност при ангажирањето во учењето. И последно, ние децата пратеници сметаме дека учениците треба да им биде овозможено непосредно да учествуваат и да бидат дел во образовниот систем во кој ќе бидат сослушани и разбрани нивните индивидуални интереси, а со тоа и да се развие нивното критичко размислување. Предлогот на заклучоците го ставам на гласање и во повикувам да гласаме. За.
Вкупно 49. Вкупно гласа 49 пратеници деца. Од нив за гласа 49 деца пратеници, против 0, воздржани нема. Констатирам дека собранието ги усвои предложените заклучоци. Преминуваме на следната точка, информација за состојбата со менталното здравје кај децата и младите, предложена од деца пратеници. Информацијата и извештајот на Комисијата за труд и социјална политика како матично работно тело ви се доставени. Отварам претрес. Ги повикувам предлагачот и децата пратеници кои сакаат да говорат по претресот по информацијата да се пријават за збор. Повелете. За збор се пријавени 6 говорници. Според листата на пријавени за збор, зборима предлагачот на информацијата Бојан Недановски. Повелете. Добар ден. Најпрвен сакам да го поздравам председателот на собранието Тала Џафери, сите пратеници и секако сите присутни. Кога станува збор за менталното здравје, тоа е каменот темелник врз кој ние действуваме, размислуваме и чувствуваме. Од него зависи нашата емоционална и психолошка благосостојба. Менталното здравје е сложена интеракција на генетика, животна средина, општествени очекувања и лична отпорност. Постојат безброј проблеми кои допираат безброј животи. Предизвиците за менталното здравје доаѓаат во различни форми кои влијаат на поединци, на возраста, потеклото и на различните сфери од животот. Овие предизвици не се знак на слабост, туку се аспекти на човековото искуство. Во последно време, светот на вистина е насочен кон нарушување на стигмата која е создадена за менталното здравје. И во нашата држава, особено младите, сега повеќе се залагаат за нарушување на стигмата. Но сепак поголем дел од нашиот народ не е доволно информиран и заинтересиран на оваа тема. Тоа е табу тема во нашето општество. Имајќи ги на ум сите предизвици со кои младите се соочуваат секојдневно, грижата за менталното здравје не смее да биде запоставена. Нарушеното ментално здравје не значи дека страдате по сопствена вина. Тоа е комбинација од генетски фактори на околината, како што е стресот или собир на шеми и на размислувања, потикнати од начинот на растење, воспитување, трауми и многу други причинители. Менталното здравје се смета како дел од поширока палета на однесувања што ја прават некоја личност здрава, среќна и исполнета. Заедно со физичкото здравје, менталното здравје се смета како дел од општата слика или дефиниција за човековото здравје. Според СЗО, менталното здравје е подеднакво важно како и општото здравје. Според одредени дефиниции, за да се наречеме физички здрави, доволно е да немаме некоја болест. Но недостиг на некоја болест не прави ментално здрави. Истражувањата покажале дека поимите ментално здравје и ментална болест не се меѓусебно зависни. Некоја личност може да има ментална болест, но сепак да се смета дека има некаква ментална благосостојба. Недостиг на некоја болест не прави ментално здрави. Грижата за личното и колективното ментално здравје е легитимно прашање и при идеални услови за живот во поубави времења, а денес во пост-ковид пандемија, загрозена животна средина, застрашувачки климатски промени, глобална економска криза и несигурност, алармот за интензивирање на грижата на менталното здравје е вклучен на црвено. СЗО објави дека 1 од 8 луѓе на глобално ниво живее со ментални здравје. Благодарам председателке Угриновска. Почитувани деца пратеници, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувана Патрисија, почитувана генерална секретарка на собранието, почитувани пратеници и пратенички. Денес на Светскиот ден на детето и одбележувањето на 30 годишнината од потпишување и ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето од страна на Република Северна Македонија,
како министерка за труд и социјална политика, каде што една од главните надлежности е токму заштитата на децата. Навистина, денот ми почна со еден убав настан, отварање на детска градинка во Кисела Вода, во општина Кисела Вода, со што потврдуваме дека навистина пристапот до предучилишно образование, кое што има исклучително влијание врз растот и развојот на секое дете, за нас е приоритет. И денес со овој настан овде, благодарност до Собранието, благодарност до УНИЦЕФ за организирање на еден ваков настан, за да ги слушнеме сите оние потреби на децата и во делот на образованието, и во делот на менталното здравје, но и во делот на креирањето, вклучувањето на младите во креирањето на политиките. И овде би сакала да спомнам дека во изминатите неколку месеци ја спроведовме кампањата токму за младите Остави трага, каде споделувавме позитивни приказни, а во моментот заедно со УНИЦЕФ и со Сојузот на извидници на Република Северна Македонија ја спроведуваме кампањата токму за менталното здравје, кампања за млади, за средношколци, Walk and Talk, каде што разговараме за сите проблеми со кои што се соочуваат младите, низ повеќе локации избрани токму од извидниците. Разговараме за се она што е предизвик за младите и како тие сочувствуваат и како нивните проблеми и нивните чувства да ги споделат со своите пријатели, со своите роднини. Затоа што и слушнавме од младите дека менталното здравје за жал е табу тема денес и меѓу младите и меѓу возрастните, а напротив, за сето она што го чувствуваме и за сите наши проблеми треба да зборуваме гласно, треба да зборуваме со нашите родители, да зборуваме со нашите другари и другарки, со пријатели, за да можеме полесно да ги решиме нашите проблеми. Министерство за труд и социјална политика останува и поднатаму посветен на проблемите и на решавање на сите предизвици со кои што се соочуваат младите, и се тоа што ќе го слушнеме денес од вас, млади пратеници, сигурно ќе биде мотив за креирање на нови политики со кои што ќе ви помогнеме токму на вас. Ви благодарам. Благодарам, министерка Тренчевска. Дали повелата? Еве и јас, како пратеничка, како жена, да ја искористам ретката прилика да ја поздравам првата председателка на собрание во поновата македонска историја. Примерот е поучен и инспиративен. Она што мене посебно ме радува е аплаузот после секој говор. Не е вообичаено ние да си аплаудираме пратениците меѓу себе, и многу ви благодарам за идејата за психолог. Психолози не се потребни само во училиштата, особено се потребни во овој парламент. Благодарам. Добар ден на сите. Представува огромна чест денеска пред вас да говорам во оваа сала, кога децата се во собранието, да се во собранието. На почеток сакам да ве поздравам председателка Анастасија Огриновска на собранието на Република Северна Македонија. Сакам да ви поздравам генералните секретарки, господица Ерза Реджепи и господја Цветанка Иванова. Посебно сакам да ја поздравам господја Патриција Диџовани за нејзиниот голем ангажман кој настан денес да се случи, дипломатскиот хор, децата пратеници, пратениците од собранието на Република Северна Македонија. Денеска е навистина голем ден, го славиме Денот на детето, го славиме 30 години од присуството на УНИЦЕФ во нашата земја, славиме 30 години од подпишување на Конвенцијата за правата на децата и мислам дека тоа е еден одличен начин како тоа ние денеска го правиме. Јас чувствувам гордост денес, слушајќи ве вас, затоа што не само што сакате да преземете собранието, вие сакате да управувате со живот, со вашите животи,
да управувате утре со државата, да покажете дека можете да кажете што знаете, многу важно. Тоа е исклучително важно за да имаме подобро општество. Ние сме тука да слушнеме, денес се слушавме и денес е важно да одлучиме дека ќе реагираме по сите ваши забелешки. Ни дадовте многу задачи, поготово на Комисијата за политички систем. Знаете, 2020 година го донесовме Законот за вклученост на младинско учество и младински политики, но овој закон не сме го провериле. Денеска не подсетивте дека ние како законодавен дом треба да видиме што се случува со имплементацијата, од она што го имаме како сознание и од она што вие говоревте денес и од сите анализи што до сега се направени, не е доволно имплементиран законот на локално ниво и наша задача е како законодавен дом да се обидеме заедно со локалните самоуправи тоа да го направиме, затоа што е важно пред се на локално ниво на почеток младите да почнат да учат и да бидат вклучени во општеството. Важно е и од еден друг аспект. Многу голем број од учениците, поготово од рурални средини, помали градови, само до 4-та година гимназија имаат право на тоа ниво да учествуваат како младинци, затоа што после доаѓаат во поголемите градови каде што студираат и веќе се во една друга заедница, додека се во средна школа можат да учествуваат, да носат одлуки и во своите училишта, но исто така и во младинските центри да ги носат политиките, да учествуваат во собранијата кои треба да се изберат во локалните самоуправи, младинските собранија кои што понатаму ќе изберат деца, делегати во младинските совети кои ќе бидат клучни за носење политики. Исто така отварањето на центрите, изборот на службениците е многу важно. Тоа е наша задача и треба да го направиме. Кажавте дека сакате промена на тој закон. Сметаме дека оваа расправа овде треба да предизвика јавна расправа на која треба повторно заедно и со вас, децата, заедно и со експертите да разговараме за тоа што треба да се промени во тој закон. Веќе е во процедура, но не е донесен законот за средно образование, каде што има решенија за поголема вклученост на младите, поготово во одборите каде што се носат клучните одлуки. Таму би требало да се вклучат децата од 4-та година гимназија, кои веќе дел од нив стануваат и полнолетни и можат да носат одлуки. Важно е да се изборите исто така и за носење одлуки дома, не оние круцијални одлуки, но важни одлуки во вашите семејства, таму е основната клетка каде што децата треба да се учат да носат одлуки и тоа треба да биде лекција и за родителите. Децата треба рано да почнат да носат одлуки за да бидат спремни за животот, за да одбираат понатаму и што ќе учат и како ќе се движат. Значи, исто така е важно да направиме многу и во самите семејства. Да, се согласувам дека буџетите се мали, но пред се треба да видиме што се случува, дали се користи тој буџет кој ние веќе сме го одлучиле дека треба во локалните самоуправи да се оддели. Се согласувам со вас дека треба квота, за тоа треба да се разговара, повеќе млади да бидат присутни. Одлична е и вашата идеја за канцеларија со младите. На тој начин, канцеларија на младите во собранието. На тој начин ќе бидете присутни. Овде ние имаме една интерпарламентарна група за работа со младите, со која ќе може постојано да се контактира доколку има канцеларија. Ви благодарам уште еднаш. Денес не направивте горди и денес ни дадовте многу обврска. Ви посакувам многу успех. Ви посакувам како што ја сакате земјата, така и понатаму да одлучите да бидете дел од одлучувачкиот тим. Поготово последната група, млади од останатите две, верувам дека ќе има слидни пратеници во оваа собрание. Благодарам многу за тоа што ја направивте среќни денес. Благодарам, господја Мираковска. Го водат ова собрание, Домот на демократијата, ретка слика во овој дом. Меѓутоа, почитувани деца пратеници, почитувани екселенци, наши гости, чинам дека имам таа должност, најверојатно како представник на клубот на млади пратеници, да споделам одредени информации кои што се значајни и тоа не само за вас, туку и за колегите пратеници кои што денеска се обидува исто така да сподела со вас информација во однос на одредени законски решенија.
но најверојатно, како што и оваа сала изгледа во даден момент дека има прилично голема динамика на присутност и отсутност, така и изгледаат и младинските политики. Ќе успеат само најстрајните. Денеска навистина сте инспирација и од тоа што го слушнавме, драго ми е што можам да споделам на две значајни теми, а тоа е менталното здравје и Законот за младински политики, неколку активности кои што веќе се во тек. Имено како клуб на млади претеници, кои што ги обединува сите млади претеници во собранието, започнавме два значајни процеси, тие веќе се во тек. Имено, веќе имаме нацрт драфт стратегија за ментално здравје, каде што многу представници на младинските организации дадоа свој придонес и размислувања. Истата го имавме тоа задоволство да ја дискутираме и да споделиме како идеја и со драга Патриција од УНИЦЕФ, и истата е поврзана со, односно поддржана од Вестминистер фондација. Во јули месец излезе, впрочем, и ја презентиравме во собранието нацрт драфт стратегијата за ментално здравје кај младите, и тоа како треба да се доработи. И овие предлози кои што денес ги изнесовте на претходната панел дискусија, апсолутно ќе ги земеме во предвид, заради тоа што тука сме присутни со Бојан и со Јован, како млади претеници, верувајте дека имаме должност да ги пренесеме на работната група. Втората тема која што е кај вас како трета на дневниот ред е многу значајна. Ние направивме анализа на Законот за младински политики и младинско учество, и ова што вие токму денеска го изнесовте беше исто така утврдено од оние анализи, имено дека младинското буџетирање е апсолутно недоволно, националната стратегија за млади е невидлива и не допира ни до урбаните, ни до руралните средини и така натака. И затоа имаме експерт, имено колегата Прешова, кој што работи веќе на предлог текстот на ова законско решение, и многу набрзо од сега си зимаме ние за обврска, повторно да ве поканиме и на таква презентација на новиот предлог на Законот за младински политики и прашања, да земете вие учество и еве да видиме дали дел од ова што вие денеска го изнесовте ќе биде опфатено и во рамките на новиот текст. Ви благодарам многу, ви го честитам Светскиот ден на детето и ви посакувам пред се многу безгрижни денови и многу побава и сегашност и иднина во нашата убава Македонија. Ви благодарам. Благодарам на пратеничките Марија Петрушевска и Гордана Силјановска Давкова за охрабрувачките зборови, секако на сите пратенички.